चलो ये गल होगी। दूसरा नुकता ये कहा भी जिहड़ियां कहंदे ना जी पाउण आउंदी है, ये सच है जी। पाउण किसी च कोई आउंदी ही नहीं, ना किसी च कोई बड़भागू दी पाउण आउंदी है, ना किसी च कोई लालाने दी पाउण आउंदी है, ना किसी च कोई मलेरकोटलगे दी पाउण आउंदी है। सोचो कई तरह दा ये पखंडवाद है, कोई किसी च पाउण आदत नहीं आउंदी, ये पक्का कर लो। ये की हुंदा जी, ये एक सिर्फ प्रैक्टिस हुंदी है, सिर घकाउण दी, बांह घकाउण दी, फकारे मारन दी, फिर उदां बोलना यानी कि उदां स्टाइल बना के, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस हुंदी है। तां वो करके पखंड या फिर एक्टिंग ड्रामाबाजी जी करके भाव जचाउणा हुंदा भी पाउण आ गई, प्रवेश हो गई, फिर आम जिहियां गल्लां कर दिंदे आ। किवें भला हुण तुहानूं मैं 1 मिनट वास्ते चेला बन के दिखाउणा, दस देवां। धौले भी पहिलां दिखाया सी, कोई दसना पैंदा ना, तुसीं सोचो भी इदां जे, क्योंकि फेर ही पता लगूगा। लो जी हुण उन्हां ने वो पता की करदे आ, पहलां पूरा सिर घकाउंदे आ। चलो हुण मैं सिर तां ना घकावां, बुरा जिहा लगदा, क्यों ना मेरा भी सिर दुखण लग जाए। ये तुहानूं बोल के दसदा, क्यों समझ गए तुसीं सिर घकाउंदे आ। फिर चकरी घुमाउंदे, बांह बूंह जी घकाउंदे आ। अच्छा, बांह जी घका के फिर फकारे जे मारदे आ भी पौण प्रवेश हो रही है। किदां भला? खड़ी हो जो, जिहदे घरे कलेश है हो बैठी, खड़ी क्यों नहीं हुंदी? तो घरे कलेश। हुण मैनूं पता है हरेक घरे डांग खड़कदी है, कोई तां खड़ी होऊगी। बोलो सतनाम। वो जिहदे घरे कलेश नूं जच जूगी, ये मेरी पुछ निकले, जच गई ना, खड़ी हो गई। कोई पाउण नहीं, कोई पुछ नहीं, चलाकी है खड़ी। हुण इत्थे तुहाडे किन्नी बीबियां बैठियां होणगीਆਂ इन्हां दे घरे, आम घरां दे विच आम हैगा, दसो। खड़ी फिर मार के फकारा, फिर दोबारे उन्हें करना है, उवें करके जी बस। वो खड़ी हो, जी मझ तो कण लेके आई है, वो मझ तो जी मझ तो लैके आई खड़ी हो जू। चलाकी हो गई ना। मान लो कोई मझ तो ना लेके आई, असल में तो होंगे ही इदां ही, कोई मझ तो कोई किदां, मान लो चल बाई चांस ऐतकी बारी मझ तो कोई है ही नहीं, तां भी कोई गल नहीं, चलाकियां होंदियां कि जे कोई ना खड़ी हुई, पता की पहलां तां कण पा दिंदियां, फिर बैठ भी नहीं सकदियां, भाव के आई तां सी भागी। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू जी, कही चलो, बैठ भी नहीं सकदियां, फिर पहलां तां कण पा दिंदियां, भाव के मझ वाली भागी। तो कोई कहे सोचो फिर मार के फकारा जा, मार के फकारा बस जो मर्जी कही चलो, खड़ी हो जाओ, जिदा मुंडा नहीं आखे लगदा, आम ही गल है, आम ही गल है। खड़े हो जाओ जिहदे घर वाधा नहीं हुंदा। ये पुछण जांदे चेलियां नूं, बाबा वाधा काते नहीं हुंदा, तुहाडा मनीम रखिआ हो, वाधा काते नहीं हुंदा? दसो, ਉਹਨੂੰ लिखा के आईआं सीगीआं भी इन्नी आमदन होई, इन्ना खर्चा इत्थे ते किते भी जोड़ ला के दस दे, साडा मनीम है तुहाडा, ਉਹ वाधा काते नहीं हुंदा। ਉਹ वाधा पुछना है तो कापी ला लिया करो, आमदन खर्च दी घरे एक पासे आमदन लिखी चलो, एक पासे खर्च लिखी चलिया करो। जिद्दे मर्जी कापी तो पुछ लिया करो, कापी जमा सच्ची पुछ देगी, जमा सीधा थोड़े मूहरे दस दो भी वाधा क्यों नहीं हुंदा, आमदन घट है, खर्च ज्यादा, वाधा कित्थों होवे। बोलो सतनाम। क्योंकि बाबा थोड़े पैसे पता नहीं किधर जांदे ना, पैसे तुर के जांदे, रुपईयां नूं पैर लगे हुए हैं ना। भी तुसीं किन्ने बैठे हो, कदे किसी ने 100 दा नोट तुरिया जांदा देखिआ? हत्थ खड़ा करो। भी किसी ने 100 दा नोट तुरिया जांदा देखिआ होवे भी अज फड़ लिया यार, पुछ के आओ, जेहड़े तापी तुरे जांदे किधर नूं जांदे आ? कदे किसी ने रुपईया तुरिया जांदा देखिआ? ये चेले नूं पुछणगे, बाबा तुहाडी माया पता किधर नूं जांदी है? दसो दसो माया किधर नूं जांदी? आपे जांदी है माया। भाव के लिखते है नहीं, 6 महीनों में उरो लगदा ही हुंदा, पता नहीं किधर गई। बोलो सतनाम। कोई याद ही नहीं रहंदा। हुण सोचो जरा, जे कापी लगी है तो पैसा पैसा दस दू, कापी का भी किधर नूं गई? तुसीं पुछदे हो भी किधर नूं गई पैसा, रुपया रुपया दसो भी कापी तो किधर गई? आपे तुर गई, आपे नहीं तुरी किते। तांते पुछ लेनी होवे, कापी ला लो आमदन खर्च दी, आमदन खर्च दी कापी तो पुछ लिया करो भी कापी है दसी, कापी ओदी दस दिया करूगी, इन्नी इधर गई इन्नी इधर गई। तुसीं कहंदे हो पता नहीं किधर गई, याद नहीं रहंदा, कापी दस दो किधर गई। सीधियां जिहियां गल्लां ही है ना, आम जिहियां गल्लां आपां कीतीआं, चेलियां नूं पुछण दी की लोड़ है? इस करके ये गल्लां ते किधर नूं जांदी है माया, बस विचों रम जावां, एक दो मार जावां,
ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਖੁੰਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਸੀ 2000 ਦੀ ਪੀ ਗਏ ਰਾਤ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੀ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੁਣ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਕੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹਨਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਕੰਨੀ ਵੀ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਛ ਸੋਚੋ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਪਖੰਡਵਾਦੀ ਧਿਆਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਕਰਨੀ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮਾਇਆ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਮਾਇਆ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰਮਜੀਤ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਖੰਡਵਾਦੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਧਾ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੋਂ ਹਟ ਜਾਓ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੜਿਆ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵੜਨਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੜਿਆ ਕੀ ਹੈ ਬੇਥਪਾਕੀ ਦਾ ਭੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕੀ ਵੜਿਆ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਘਰੇ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਬੇਥਪਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਬੇਥਪਾਕੀ ਦਾ ਭੂਤ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਏਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਚ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੜਭਾਗੂ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜਨਾਨੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਹੇ ਪਿੰਡ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਇੰਨੇ ਕਾਹਤੇ ਹੈ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਗਾਹੇ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਸਖੀ ਸਰਬਰ ਧੌਕੜ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਰੋਹੀ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਛਾਣ ਨਾ ਜੀ ਨਗਾਹੇ ਆ ਕੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 661 ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਦਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 2 ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਓ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਨਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲੇ ਨਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅਣਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਐਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜਨਾਨੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨੰਗ ਸੋਚੋ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਉਹ ਜੀ ਮੱਝ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੱਝ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੱਝ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਮੱਝ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਹਟਦਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਵਾਕ ਮੰਨਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਏ ਗੁਜਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਲਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਦੇਖੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਬੱਚੇ ਮੱਝਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੱਝਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ 2 ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾ ਕਰੀਏ ਕੀ ਖੰਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਹੁਣ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੋਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸੋਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆਨ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ ਚਲਾ ਕੇ ਚੁੰਗੜੇ ਚਾਂਗੜੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਥੰਦੀਆਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਤੇਲ ਕੇ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਟ ਦੋ ਜਾ ਕੇ ਰੂੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੋ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ
जिस बापू ने सारा कुछ वारता ना, सरबंस वार के सरदारी दिती ना, वो याद नहीं गुरु पिता। आ पता नहीं आन होए पीर किधरों मनी जाने असीं, साडा तां लाला ना किते साडा मामा लगदा। दसो की संबंध साडा? इस करके डरन की लोड़ नहीं। इदां ही 15 साल हो गए मैनूं बोलदे नूं, थोड़े डर चक्के जाण तां बोलदा किते ना कोई पता नहीं कोई ब्लड प्रैशर वध गया, जब सोचो कि भी घरे ना लड़ के आया होवे किते। ऐसी कोई गलबात नहीं, ये तो मैं पखंड का ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन समझ गए, जो डॉक्टर कैंची चलाउंदा ब्लेड कट मारदा, अंदर तो प्यार ही हुंदा ना। जदों असीं पखंडवाद का ऑपरेशन करते हैं उदों मैं अपनी जीभ नूं कैंची की तरह चलाउंदा हां। अंदर मेरी भावना की हुंदी है भी सारा मावां भैणां धीआं वीरां बुजुर्गां दे अंदरों पखंड की बीमारी वढ के बाहर सुट्टदे हां। बोलो सतनाम। बस आ अंदर मेरे प्यार प्यार है, अंदर मेरे किते कहूं क्रोध नहीं। मैं सोडे अंदरों ना पखंड वढ के सुट्टना चाहुंदा बाहर। रुलदियां फिरदियां मेरियां मावां भैणां धीआं, रुलदे फिरदे साडे वीर बजुर्ग चेले चाटड़ियां कोले धूड़ धुप धक्के खांदे कबरां समाधां ते मेरे अंदर भाव है, मेरे अंदर भाव है। तां तां मैं जबान चलाउणा कैंची दी तरह भी वढदियां परे लालां वाले नाले बड़भागू नूं नाले होर सिੱਟदियां वढ के इन्हां नूं परे। ये मेरी जिंदगी का टारगेट है। सोचो जरा, पखंडवाद नूं सिੱਟदियां वढ के परे। इस करके लग गया पता, प्यार क्रोध नहीं। क्रोध का भूत मेरे काबू है, कम लेना तो मैं रहो विचार तां जुड़ जो बाणी नाल, यही अवस्था सोडी बन जानी है। जुड़ो तो सही, जुड़ो तो सही, मनो तो सही बाणी की गल नूं। तां ते हुण इह गल नूं समझ लिया ते एक इतिहास क्रम च दे दियां। भाई मंझ गुरु कोल गया, गुरु अर्जन साहब कोल। इतिहास क्रम च सिर्फ बस ये तो पिछोकड़ दसता लाला वाले का कौन है, जिवें पहला बड़भागा दा दस्सिआ। भाई मांझे कौन है? कंगमाई पिंड है, असीं उत्थे दीवान भी ला के आए हैं, इहदे पिंड भी जाके आए हैं। दसना पैंदा गड़दी वाला कोले है, हुशियारपुर वाले पासे। चलो ये भाई मंझ दशमेश अपना माफ करना 5वें पातशाह जी कोल पहुंचया, जाके कहंदा जी मैनू भी अपना सिख बना लो। गुरु जी कहंदे सिख बनना है? कहंदा हाँ महाराज। हुण जानी जान पातशाह जनाउंदे नहीं, पर की कहंदे? कहंदे काम की करना है? कहंदा जी मैं तां चेला लाला वाले दा, पुछां दिना हुण मैं पीरखाना मेरे घरे बनया होया। ये मंझ कहंदा। गुरु साहब कहंदे फिर तां नहीं तैनूं सिख बनाउणा ना महाराज, सिख तां मैं लाजमी बनना है। गुरु साहब कहंदे जे सिख बनना है बचन मनना बू। कहंदा बचन तां मैं मन्नू। गुरु जी कहंदे कहना सौखा है, सोच ला। भाव नूं टणका, जिवें चंगा स्कूल हुंदा ना, बच्चे नूं दाखल करने वेले दाखला टैसट लैंदे आ, एंट्री टैसट। एंट्री टैसट स्टैंडर्ड का स्कूल है, स्टैंडर्ड का। अजे तक कईयां ने ना थोड़ा होर गल्लां चलातियां, चलो अपना अज विशा निकाल नूं गल करांगे। 5वें पातशाह जी कहंदे सोच ला, विचार ला, विचार। ते हुण की है? उस वेले मंझ नूं टणका के कहंदे की ओ सिखी सिदक निभाउण दियां मंजिलां ने दूर तूं भुल जावीं ना। सिखी सिदक निभाउण दियां मंजिलां ने दूर तूं भुल जावीं ना। सिदक निभाउण दियां मंजिलां ने दूर तूं भुल जावीं ना। ओ सिखी सिदक निभाउण दियां मंजिलां ने दूर तूं भुल जावीं ना। बोलो सारे। सिखी सिदक निभाउण दियां मंजिलां ने दूर भुल जावीं ना। सिखी सिदक निभाउण दियां मंजिलां ने दूर
ਮੰਝ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਸੋਚ ਲਾ ਵਿਚਾਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਦਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਢਾਹ ਕੇ ਆਈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਦਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਢਾਹ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਪਖੰਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਖਾਨਾ ਢਾਹ ਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਦਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਢਾਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਮਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਦਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਕਿਹਨੇ ਢਾਇਆ ਸੀ ਦੱਸੋ? ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਇਆ। ਲਾਲਾਂ ਕਿਉਂ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੀਰਖਾਨਾ ਢਾਤਾ। ਰਮਜਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਓ ਢਾਇਆ। ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਢਾਕੇ ਆ। ਜੇ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭੇਜੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਵਿਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਢਾਹ ਕੇ ਆਈ, ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਢਾਹ ਕੇ ਆਈ। ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ? ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਢਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਢਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਆਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਢਾਤਾ ਪੀਰਖਾਨਾ। ਸੋਚੋ, ਬਰੀਕੀਆਂ ਫੜਿਆ ਕਰੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰਖਾਨਾ, ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆਪ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਸਟ ਜੋ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਨਾ, ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਫਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ ਵਾਲਾ ਚੇਲੇ ਸੀ ਲਾਲਾਂ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਇਹ ਫਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ ਵਾਲਾ। ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਝ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੁਖੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪੀਰਖਾਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਭਾਈ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੁਝ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਲੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਲੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ? ਬਹਿਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਲਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੰਝ ਤਾਂ ਪੀਰਖਾਨਾ ਢਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਮਰ ਜਾਗੇ, ਸਿਰ ਘਕਾਉਂਦੇ ਕੀ ਖੱਟਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਜੂ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜ ਲਈ ਮੈਨੂੰ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਖੁੰਡੀ ਖਾਂਡੀ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਪਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵ। ਏਦਾਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਟੋਕਰਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ, ਸੀਸ ਦੇ ਟੋਕਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਵਿਆਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਆਵਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਕਰਤੀ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਬਹਿਲੋਂ ਫਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੂੜਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆਵਿਆਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ
ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਹਿਲੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀਓ ਫੇਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੰਦੀਆਂ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰੇ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਤੇਲ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਸੋਚੋ ਸੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਵਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਚੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਲਾਲਾ ਨੇ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਲਾਲਾ ਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਈ ਵਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਵਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਵਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਲਾਲਾ ਵਾਲੇ ਨੰਗ ਦੇ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜੇ ਡਰ ਚੱਕੇ ਜਾਣ, ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਨੰਗ ਮੈਂ ਕਵਾਂ, ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਨੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੋਕ ਲੈ ਨੰਗ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਘੋੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹਾਥੀ, ਨਾ ਰੱਥ ਬੱਗੀ, ਕੋਈ ਮਲੰਗ ਹੋਊਗਾ ਐਵੇਂ ਘੋੜੇ ਬੋਕ ਤੇ ਚੜਿਆ ਫਿਰਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੋਕ ਘੋੜਾ ਦੱਸ ਲੈ, ਦੇਖ ਲਾ ਨੰਗ ਮਹਿਕਮਾ। ਹਾਂ, ਆਟਾ ਦਾ ਥੱਪ ਲੈਣਗੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੀ ਕਰਤਾ, ਰੋਟ ਲਾਤਾ, ਕਮੜੀ ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ 50 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਥੱਲੇ ਮੱਚਿਆ ਆਟਾ, ਉੱਤੋਂ ਮੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਕਾਲਜੇ ਲੱਗ ਜੂ ਆਟਾ। ਦੇਖਿਆ ਨੰਗ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੋਟ ਨੰਗ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ, ਦੇਖ ਮਾਰੋ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਰ ਡਰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਪਰੇ। ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲਾਤਾ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਲਿਓ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਕਿਸੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤੇ, ਕਈਆਂ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਪੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗਏ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਾਬਾ ਆਏ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਆਏ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ। ਨਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ,
ਲੋਹਾਈਆਂ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਸਲ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਚੇਲੇ ਚੜ੍ਹ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾਤੇ। ਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਐਂ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ, ਨਾਂ ਦੱਸ, ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹੜੇ ਜੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਦੂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਲਾਈ ਹੈ ਕੱਲਾ, ਐਂ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਰ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰ ਲਓ ਇੱਟਾਂ। ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਨੀਗਾ, ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਸੜੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੜੀ ਦੇਹ 'ਚ ਵੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੜੀ ਦੇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੜਦਾ। ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੱਟੀ 'ਚ ਵੜਦਾ ਅਤੇ ਮੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਟੀ ਇੱਟਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਆ, ਨਾ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੋਈ ਮੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਉਹ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਦੇਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਪਖੰਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਚੰਗਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਦੂ। ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਸੁਣਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨੇ। ਦੋ ਮਾਰੂ ਬਸਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਾਬਾ। ਸੁਣਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿੱਡੀ ਘਟੀਆ? ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਖੜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਦੁਨੀਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਚੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮਾਰਦੇ ਬੂਥੜ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਹਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਅਣਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਮਾਰੀਏ ਬੂਥੜ ਦੇ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਆਮ ਸੁਣਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਾਲ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ, ਆਏ ਸਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ। ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ। ਫਿਰ ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚੱਕੀ ਬੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਐਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾ ਦੇ ਨਾਰਾ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੋਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹੋਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ, ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਲੈ, ਨੰਗ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲੋ। ਲੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਦੀ ਕੌਸਮੇ ਕਲਾ ਰੱਬੀ ਬਸ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੇਵੜ, ਤੇ ਡਰ ਡਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਦਿਓ ਡਰ ਡਰ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਰਾਵੇ ਕਹੇ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਤੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਹੇ ਫਲਾਨੀਆਂ ਦੇਵੀਏ, ਹੇ ਫਲਾਨਿਆਂ ਬਾਬੇ, ਹੇ ਫਲਾਨਿਆਂ ਪੀਰ, ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਸਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਉਣ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਹਰਾ ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ ਨਾਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕੁਬਾਟੜੀ, ਆ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਬਰ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਸਮਾਧ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕੁਬਾਟੜੀ, ਇੱਕ ਸਸਿਓ ਚਿੱਤ ਲਾ, ਇੱਕ ਮਾਤ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਭਾਵੀ ਨਾਨਕਾ ਬਹਿਣ ਲੜੰਦੜੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਰੁੜਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੁੜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤਾਂ ਰੁੜਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ, ਰੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਰੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ, ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਧਨ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਰਾਖ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਛਾਂਡ ਅਨਰਾਤਾ, ਕਾਹੂ ਸਿਰੈ ਨਾ ਲਾਵਣਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਓ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੰਦ, ਜੀਵਾਤਮਾ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿੰਡਾ ਸਰੀਰ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤਨ ਧਨ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਉਹਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਧਨ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਰਾਖ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਰਾਖ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਛਾਂਡ ਅਨਰਾਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਛਾਂਡ ਅਨਰਾਤਾ, ਕਾਹੂ ਸਿਰੈ ਨਾ ਲਾਵਣਿਆ। ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦੂਗਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਡੁੱਬਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1267, ਮਲਾਰ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੁਣ ਲਓ। ਤਿਆਗ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਕਉ ਚਿਤਵਤ, ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਖਲ ਖਰ। ਤੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ? ਤਿਆਗ ਸੁਆਮੀ ਆਣ ਕੋ ਚਿਤਵਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਤਿਆਗ ਸੁਆਮੀ ਆਣ ਕੋ ਚਿਤਵਤ, ਮੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਗਧ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ। ਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਖਰ, ਖਰ ਦਾ ਭਾਵ ਖੋਤੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਖੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਣੀ। ਰੁੱਖਾ ਵਚਨ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੇ।
ਫੁੱਲ ਡੋਜ਼ ਲਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਖੰਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕੋ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੈਦ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਖੰਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਰੁੱਖਾ ਵਚਨ ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਦੇ ਉਹ ਰੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਤਿੱਖਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਖੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਣ ਮੁੰਨ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾਏ ਐ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਪੀਕਰ ਭਾਈ ਫਲਾਨਾ ਸੌਂਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਆਜੋ ਭੋਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਨਾ ਮੰਨਣੀ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਜੋ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ, ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ, ਤੀਜੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਏ 5100 ਜਮਾ ਕਰਾ ਜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਫਲ ਮਿਲ ਜੂ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਘਰੇ ਫਲ ਮਿਲ ਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਅਣਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲ ਜੂ ਦੱਸੋ, ਸੋਚੋ ਜਰਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਣੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਤੇ ਖੋਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੂਰਖ ਤੇ ਖੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਲਓ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਤੀਆਂ ਮੁਕਤਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਨੀਵ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਾਰੇ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਵਣਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਾਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਪੁੱਠਾ ਸਤ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਾਧ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਤਨਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਬਾਝੇ ਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤਕਾਰ ਸੁਪਾਕੈ। ਪਾਰਸ ਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਖੁਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਅੰਤਕ ਮਾਰਿਆ। ਹੋਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਖ ਆਤਿਤ ਕਾਰਿਆਨ ਨਾ ਬਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ।
ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਾਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਪਾਜੇ ਅਣਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ